गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमरो क्यूटीएम रो फर्स्ट क्लास माने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन मैनेजमेंट। तो आज फर्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करबा डाटा कोन व्हाट इज डाटा। ओके, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिसर्च डाटा that has been collected, observed and generated or created to validate original research findings. Then data two types, that is primary data and secondary data. Data माने कौन? Data माने हैला किछिटा raw fact और figure जोड़ा किछिटा number ହେଇଥିବ कि किछिटा behavior ହେଇଥିବ जोड़ा को आमे डाटा को कलेक्ट करिवा. रिसर्च डाटा माने हैला जो डाटा को आमे कलेक्ट करिवा, ऑब्जर्व करिवा, जनरेट करिवा, क्रिएट करिवा टू वैलिडेट अ ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग. गोटे ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग रो ऑब्जर्व करिवा पई आमे जेतेबेले ताको फाइंड आउट करिवा ताको वी यूज by using data only. Okay, तो डाटा हला दुई प्रकार, गोटे हला प्राइमरी डाटा, गोटे हला सेकेंडरी डाटा. Then primary data. What is primary data? Primary data refers to the data collected by the researcher for the first time and from different sources with a particular problem, question or specific purpose in mind. प्राइमरी डाटा माने कौन? प्राइमरी डाटा है जो डाटा को आम कलेक्ट करचे, रिसर्च करचे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो प्रथम थर पे ही करचे. आगुरी केबे भी आमे से डाटा को केबे कलेक्ट करिने कि आमे तो ता ऊपर केबे भी रिसर्च करिने. देन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस विथ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्वेश्चन और स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड. जेतो डिफरेंट सोर्सेस को नेकी ना आमे से डाटा को कलेक्ट करूचे, डिफरेंट प्रॉब्लम को नेकी डाटा कलेक्ट करूचे, ता ऊपर क्वेश्चन अराइज करूचे, तो जोटा को फर्स्ट टाइम पे आमे करूचे दिस कॉल्ड प्राइमरी डाटा. देन सेकेंडरी, देन सोर्सेस और मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा, को मेथड यूज करके हमें प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर परिबा. फर्स्ट ला ऑब्जर्वेशन, दैट इज स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चर्ड, माने टू टाइप्स. इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू. देन क्वेश्चनरी, शेड्यूल और एनुमरेटर. other methods like warranty card, use of mechanical devices, audits, etc. First, then secondary data. Secondary data is the data. Secondary data is the data collected by any person, organization, or agency in the past through the survey, experiments, or study for some other purposes but used by the researcher to deal with the problem at hand. तो आमर सेकेंडरी डाटा कौन है? सेकेंडरी डाटा है जो डाटा को आम कलेक्ट करूचे, जोटा कि आम आगुर कलेक्ट, जोटा फर्स्ट टाइम पे आमे कलेक्ट करछे, इट्स कॉल्ड प्राइमरी डाटा. जोटा कि आम कलेक्ट करे आगुर ऑलरेडी कलेक्ट हो जाइछि बाय एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी, के भी कलेक्ट कर दैछंती पास्ट, माने आगुर ही माने पूर्वरु ही सेटा कलेक्ट हेई सारिछि थ्रू एनी सर्वे, एक्सपेरिमेंट और स्टडी रु. ताहले से जो किछरा अदर पर्पस को नेकी करा हेछि, से जो डाटा को कलेक्ट करा हेछि, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. देन मेथड, को मेथड जेंते प्राइमरी डाटा देखले कोन को मेथड यूज करी हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करि परिबा, तेंते बे देखिबे कि सेकेंडरी को मेथड यूज करके हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करि परिबा. फर्स्ट है इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस. इंटरनल सोर्सेस ऑफ डाटा रे कंपनी रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, फाइनेंस रिकॉर्ड एंड अदर रिकॉर्ड. तो इंटरनल सोर्सेस जो डाटा हमें कलेक्ट करवा, गोटे कंपनी रेकर्ड, माने कंपनी जोड़ा रेकर्ड करथिबो से डाटा को हमें कलेक्ट करवा, और एम्प्लॉय मानक रेकर्ड, एम्प्लॉय मानक डाटा हेतिबो ताको कलेक्ट करवा. सेल रो रेकर्ड या फाइनेंशियल रेकर्ड और अदर जहाँ भी रेकर्ड हेतिबो. देन एक्सटर्नल सोर्सेस रे पब्लिश डाटा बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस, एसईओ डाटा, एनएसएस, बुक, मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर, वेबसाइट. तो एक्सटर्नल डाटा माने इन सर्ट जदि मु कहबी, इंटरनल डाटा माने जो डाटा धर कंपनी रो जोड़ा सीक्रेट गुडा कर होची, कंपनी रो केते सेल होची, केते परचेज होची, सेटा सिना हमें देखुचे केते नंबर क्वांटिटी रे सेल परचेज होची. कंपनी तार निजर इंटरनल कंट्रोल पे कोन कोन रिकॉर्ड रखुची, एम्प्लॉय मानकर इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल पे कोन कोन रहउची, से गुडा को सब हमें कोउथरे देखि परिबा, इंटरनल सोर्सेस देखि पार, कारण सेटा हला गोटे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रो इंटरनल कंट्रोल, ताकू जेतोल हम स्टडी करबा इट्स कॉल्ड इंटरनल सोर्सेस. तो एक्सटर्नल सोर्सेस कोन, जोटा कि हमें आउटसाइड रे हम करबा, जोटा कि समस्त देखि परिबे, समस्त जानि परुथिबे. जेमिति गवर्नमेंट रो जहाँ भी सब रिसर्च करा हुए, सेगुडा सब गवर्नमेंट रो वेबसाइट रे पब्लिश हुए.
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ୱେବସାଇଟ ରେ ସେଗୁଟା ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କୋଉଠି ଥାଏ? ସେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ୱେବସାଇଟ ରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ହଉଛି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ରେ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେନ୍ସସ୍, ଏସଓ, ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଡାଟା, ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଜନଗଣନା ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି, ତ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଜନଗଣନା କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ୱେବସାଇଟ ରେ ସେନ୍ସସ୍ ମେଥଡ ରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିବ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ବୁକ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ, ଯୋଉ ବୁକ୍ ରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ ରେ ଯୋଉ ବେଳେ ବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ପବ୍ଲିଶ କରା ହୁଏ, ଦେନ୍ ଜର୍ନାଲ, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ, ସବୁ ୱେରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଟା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଡାଟାଟାକୁ। ସେଇ ସୋର୍ସେସ ଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସେସ କହୁଛେ। Then, what is the difference between primary data and secondary data? Primary data. Primary data is implies the data gathered by the researcher or her his team directly from the sources of origin for a defined purpose. Meaning, then secondary data refers to the data used in research by the investigator, which is originally gathered by some other person or organization for some other purposes. ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟାରେ ହେଲା ଡାଟା ଯୋଉଟା ତା ମିନିଂ ହେଲା, ଯୋଉ ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଡାଟା, ଯୋଉଟାକୁ ଆଗରୁ କେହି ବି ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଫର ସମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପଜ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ସେଟା ଅଲରେଡି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ହେଇସାରିଛି, ଅଲରେଡି ତାର ଯୋଉ ଜର୍ନାଲ ବନି ସାରିଛି, ତାର ୱେବସାଇଟ ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇସାରିଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ କିଛିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା କଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା। ତ ନେଚର ଅଫ ଡାଟା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ହେଲା ରିଅଲ ଟାଇମ ଡାଟା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଡାଟା। ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଅଲ ଟାଇମ ଡାଟା ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ ହଉଛି। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ମାନେ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଡାଟା, ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଫର୍ମ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଇଜ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ର, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଇଜ ରିଫାଇଣ୍ଡ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ର ଆଉ ପିଓର କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ତ ସେ ଡାଟାଟା ପୁରା ର ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ରିଫାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ଇଟ୍ସ ଅଲରେଡି ରିଫାଇଣ୍ଡ। ଯାହାଠୁ ଆମେ ସେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସେ ଅଲରେଡି ସେ ଡାଟାରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ରିଫାଇନ୍ କରିକି ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ବାହାର କରିକି ହିଁ ତାକୁ ଦେଇଥିବେ। Then cost. Primary data is expensive and secondary data is economical. Primary data expensive କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲରେ ଯାଇକିନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଟା କି ଅରିଜିନାଲ ଡାଟା, ଆଗରୁ କେବେ ସେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ସେଠି କଣ କିଛିଟା ମୋର ଇନପୁଟ ଦବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ପଇସା ମୋର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଯେମିତି କି ମୋର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କି ମୋର ଫୁଡିଂ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ ଇକୋନୋମିକାଲ, କାହିଁକି ନା କୋଉ ବି ୱେବସାଇଟ ରେ କି କୋଉ ବି ମ୍ୟାଗାଜିନ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରେ କୋଉଥିରେ ବି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିବ ସେ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଗକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ଇକୋନୋମିକାଲ। ସେଥି ଆଉ ମତେ ମୋ ହାତରୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି। Then sources. Primary data is survey, experiment, interview, observation, and questionnaire. In secondary data, books, journal, newspaper, internal records, government publication, website, etc. ମୁଁ କହିଥିଲି sources ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା, ଆମକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ୟା ସହର ସହର ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ କଣ ହେଲା, ବୁକ୍, ଜର୍ନାଲ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେକର୍ଡସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ, ୱେବସାଇଟ, ଯୋଉଥିରୁ ବି ଆମେ ଡାଟାକୁ ସେ ଡାଟାକୁ ଆମ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡାଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏବିଲିଟି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଇଜ ମୋର ଆକ୍ୟୁରେସ ଆଣ୍ଡ ରିଲାଏବଲ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ର ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ କାଢିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ମିଳିବ, ସେଇଟା ମୋର ରିଲାଏବଲ ଆଣ୍ଡ ଆକୁରେଟ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲରେ ହିଁ ସେଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଡାଟାଟାକୁ ଠିକ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଦେଖିବା, କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଲେସ୍, ମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟାରୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଲେସ୍, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି କୋଉ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡାଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଓରିଜିନାଲ ଡାଟା ବାୟ ଅସ୍। ଆମେ କିଛି ବି ଆମର ଇନପୁଟ ସେଥିରେ ଦେଇନେ, ଅଲରେଡି ଯୋଉ ଲୋକ କରିଛି, ମାନେ ବନେ ବନାୟା ହୁଆ ଡାଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ତ ସେଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ବି ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ମିଳିବ, ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଆମେ ରିଲେ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ, ସେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ କି ଏଇ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସର କି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ,
ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ସିଓରିଟି ବାଲା କିଛି ଆନ୍ସର ନଥିବ ନା। ଆମେ ଯୋଉ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକିନା ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଛେ, ସେ ଡାଟାଟା ଆମର ନୁହେଁ, ସେ ଡାଟାଟା ଆଉ କାହାର। ଯଦି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଯିଏ କଲେକ୍ଟ କରିକିନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଠି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର 2-3ଟା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। କି ସେ ଡାଟା ନିଜେ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲରେ କରିଛି, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ ହେଇଛି, କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ, କୋଉ କୋଉ ୱେ ନେଇକି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କୋଉ କୋଉ ୱେ ରେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି, ତ ସେ ସବୁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ତ ସେଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଡାଟା ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟ କରାହେଲା, ତ ସେଠି କଣ ହେଲା, ସେଟା ମୋର ଆକୁରେଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ହେଲା, ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯେମିତି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ୟୁଜ କରୁଛେ, ମାନେ ଅଲରେଡି ଜଣେ ୟୁଜ କରି ସାରିଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛେ, ଅଲରେଡି ଜଣେ ୟୁଜ କରିକି ପବ୍ଲିଶ କରିସାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ତାର ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା, ଅରିଜିନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଟା। Then process. Primary data process is time consuming and secondary data is quick and easy. କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡାକ କଣ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ, ଏଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ ଅଲରେଡି କାହା ଡାଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଲା କୁଇକ୍ ଆଉ ଇଜି। କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୟୁଜର, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଯିଏ କଲେକ୍ଟ କରିବ ସେଇ ହିଁ ୟୁଜ କରିବ, ଇଟ୍ ସେମ୍ ପର୍ସନ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବ, ତ ଦେ ବୋଥ ଆର୍ different person. Then fact and figures, primary data freshly collected for the project and secondary data is already collected and recorded. तो primary data रे जोटा data टा सेटा कोन freshly collect हुए, freshly record हुए, that is कोन original, ସେଥିରେ raw purity ଥାଏ। କିନ୍ତୁ secondary data ରେ already data को collect କରିକି ଜଣେ ତାକୁ refine କରିକି ତାର ଯୋଉ ହିସାବରେ ଦରକାର ସେ ସେଇ ହିସାବରେ put କରିଛି, ତ ସେ ଯୋଉ ଡାଟାକୁ ସେ ଅଲରେଡି କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛି, ତ ଦେयर ଇଜ नो ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ, କିଛି ଅରିଜିନାଲ ରହିଲାନି। Then data. Primary data is related to the objective of the researcher, but secondary data is adjusted or used according to the need. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା କୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ରିଲେଟେଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ମୋର ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋ ଡାଟାକୁ ଆଉଟକମ୍ କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିପାରିବି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ ମତେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ମିଳିଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ ଡାଟା ହିଁ ଅଛି। ଯୋଉ ଡାଟାଟିକୁ ଅଲରେଡି ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଥିବ, ପ୍ରିଭିୟସ ରିସର୍ଚ୍ଚର, ସେ ତା ହିସାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିବ, ତା ହିସାବରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବ, ତ ମତେ ସେଠି କଣ ଲିମିଟେଡ ଡାଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାଟାରେ ଡାଟାଟା ଲିମିଟେଡ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି 100 ଲୋକଙ୍କର ଡାଟାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଡାଟା 100 ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ମତେ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ଫିଲ୍ଟର କରି ନେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ ମୋ ପାଖରେ 100 ଲୋକଙ୍କର ଡାଟା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଡାଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଅଲରେଡି ମାନେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି, ଫିଲ୍ଟର ହେଇ 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 ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ମତେ ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ଡାଟାଟା କଣ ହେଇଗଲା, ଲିମିଟେଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାରି କରିପାରିବିନି, ଅଧିକ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟୁଲ୍ସ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଟୁଲ୍ସ କଣ କଣ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା? ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ, interview, observation and test. First ହେଲା questionnaire, interview, observation and test. Questionnaire. First time put a questionnaire. What is questionnaire? It is a data gathering instruments through which respondent answer the question or respond to the statements in writing. It consists of series of questions or statements that are submitted to those from which information is desired. तो क्वेश्चनरी माने कौन होला? किछिटा डाटा आमे गैदर करिबा, किछिटा इंस्ट्रूमेंट, किछिटा डाटा, किछिटा मैटर यूज करके, जोटा कि रेस्पोंडेंट माने जोहा को आमे क्वेश्चन पचारिबा, से तार आंसर दबो। तो क्वेश्चन रो सिंपल मीनिंग हैला, मु जो क्वेश्चन टा पचारिबी, से क्वेश्चन रो जो रेस्पॉन्स मिलिबो, आइदर मते राइटिंग रे मिलिबो और मते से माने तार ओरली भी मते कहि परिबे। କିନ୍ତୁ ମତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ और ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ସିରିଜ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର 5-10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଆନ୍ସର ଆଣିପାରିବି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी, को टाइप ऑफ क्वेश्चनरी करिपरिबा। फर्स्ट है क्लोज्ड फॉर्म एंड ओपन फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म, व्हाट इज क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनरी? तो क्वेश्चन दैट कॉल्स फॉर शॉर्ट, check mark,
responses are known as the restricted or closed type. It is easy to fill out, takes less time, and is fairly easy to tabulate and analysis. The closed form questionnaire कौन है? The question that calls the sort माने छोटो छोटो आंसर जेमति कि yes or no रे आंसर दबा या जो क्वेश्चन मु करिछि ताको टिक मार्क कर दबा धर चारटा ऑप्शन देछि ताको टिक मार्क कर दबा तो सेठी कोन हला एरिया टा हला रेस्ट्रिक्ट ताठू अधिक आंसर केही दे परिबेनी yes no रो अधिक मे बी आइदर और ए आंसर गुडा केही दे परिबेनी कारण सेटा आंसर टा दबा पड़े शॉर्ट रे yes or no रे सेमती चेक मार्क माने जोटा मु पचारची सेटा चारिटा ऑप्शन थिबो ताठू अधिक ऑप्शन ने मते केही भी आंसर दे परिबेनी आइदर सेई गोटे क्वेश्चन जो चारिटा भितर कोटा भी गोटे ऑप्शन आंसर देबे सेटा ला क्लोज्ड फॉर्म इट इज इजी टू फिल आउट एंड इट टेक लेस टाइम एंड फेरली इजी टू टैबलेट एंड एनालिसिस धर मु गोटे क्वेश्चन बने गोटे पेपर गोटे A4 साइज पेपर रे मु 10टा क्वेश्चन बनैली ताकू प्रिंट बाहर कर देली 10टा प्रिंट बाहर कर देली मु से 10 जन को से 10टा क्वेश्चन देली तो सेठी आइदर एस और मारियार अछि और जो चारटा गोटे गोटे क्वेश्चन है चारटा ऑप्शन अछि चूज करियार अछि तो सेठी कोन हला लोक मानकर टाइम टेकिंग नुहे लोक माने जल्दी जल्दी आंसर दे देबे किछि राइटिंग रे तांको अधिक किछि लिखिबार नाही तांको फील करिया पे भी इजी हबो केमिति यस और नो टिक चारटा क्वेश्चन भीतर ABCD A टिक B टिक C टिक जोटा तांको तांको जोटा ठीक लागुची तांको हिसाब रे जोटा आंसर हबा दरकार सेठी कोन से माने 10टा क्वेश्चन को से माने 10 सेकंड रे सारी देबे कारण तांको बहुत जल्दी खाली क्वेश्चन पढ़े कि टिक मारियार अछि तो सेटा कोन हला बहुत कम टाइम रे भी हे जिवो आ बहुत मते टेबुलर फॉर्म रे भी ताको पुट करिया पे इजी होबो मु सेठी देखिली कि 4 ऑप्शंस देयर आर 4 ऑप्शंस ता भितरु 10 जनक भितरु ए केते जन चूज करचंती बी केते जन चूज करचंती सी केते जन और डी केते जन तो मु सेटा इजीली फाइंड आउट करि परिबी कि धर ए रे आसला 6 बी रे आसला 2 सी रे आसला 2 और डी रे आसला 0 तो मु सेठी फाइंड आउट करली कि ए जो ऑप्शन टा अछि ताको अधिक लोक माने चूज करचंती तो मते ताको टेबल फॉर्म रे पकेवा पई भी इजी एनालिसिस करिया पई भी इजी हो open form it call for a free response in the respondents own words the respondents frame and supplies his own response it provides for the gather greater depth of the response and it is difficult to interpret a tablet and analysis so open form mane khan hala तार ऑपोजिट क्लोज फॉर्म रो ऑपोजिट इज ओपन फॉर्म जोटी कि आमे क्लोज फॉर्म रे देखुतले कि द आंसर्स आर लिमिटेड जति कि मु आंसर देछि ता भितर मते आंसर दबार अछि किंतु ओपन फॉर्म रे कोन हला तार ऑपोजिट माने मते आंसर से माने तांको निज वर्ड रे भी एक्सप्लेन कर परबे जेମିତି कि गोटे बड़ बड़ शोरूम को गले कि कोई ज्वेलरी शॉप गले से माने गोटे गोटे हमको लास्ट जेतेबेले आमे किनिके आसु सेतेबेले हमको गोटे गोटे फीडबैक फॉर्म दियंती तो से फीडबैक फॉर्म रे लिखाई दिबे कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सेठी दीटा टाइप रो थाए गोटे हला सेठी ऑप्शन थिबो कि रेट अस by using 0 to 10 numbers 0 ରୁ 10 ଭିତରେ जो नंबर अछि ताको यूज करके हमको आंसर दबार अछि से फीडबैक रे सेटा ला क्लोज फॉर्म ओपन फॉर्म जदि सेठी लेखा हितिबो राइट योर फीडबैक ओनली तो बाय यूजिंग ओन वर्ड तमे निज वर्ड रे सेठी तुमको एक्सप्लेन करियर अछि तमरो फीडबैक तमे कोन देबाको चाहछो तमे एमिति भी लिखि पारो कि तमे माने खुशी अच्छे कि तमे आ सहित डील करछ तर स्टाफ्स माने बहुत भलो अछंती आ बहुत कोऑपरेटिव से मानकर बिहेवियर ओवल मैनर्स माने आ प्राइसिंग सिस्टम भी ठीक अछि आ से मानकर माने कोन कहंदी पॉलिसी जो पॉलिस हुए सुना सेटा भी भलो अछि तार क्वालिटी भी भलो अछि तो ए सब जिंस तुम जो एक्सप्लेन कलो ना ए सब तुम निज वर्ड एक्सप्लेन कलो सेठी तुमको बाउंड्री रहलानी तमे चाहिले सेठी जति कि देइथिबो जति कि लाइन देइथिबो से लाइन टा पूरा तमे चाहिले फिल अप कर परिबो तो एठी कोन हला तमे जो जे रेस्पॉन्स करिवो रेस्पोंडेंट से निज वर्ड रे एक्सप्लेन करिवो तो सेटा कोन हला ସେଇଟା ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନ ଡେପ୍ଥ ରେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କୁ କଣ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବି ତାକୁ ଟାବଲେଟ ଫର୍ମ ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଇଜି ହବନି ଜଣେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଲେଖିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଟାବୁଲାର ଫର୍ମ ରେ କେମିତି ପୁଟ୍ କରିବି 10 ଜଣ 10 ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖିଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ଟାବୁଲାର ଫର୍ମ ରେ ପୁଟ୍ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ତ ଏଇଟା ବୁଝି ଯାଇଥିବ କ୍ଲୋଜ ଫର୍ମ କଣ ଓପନ ଫର୍ମ କଣ Then advantages कौन रहिला क्वेश्चनरी रे कौन advantages रहुची क्वेश्चनरी कले it is economical way of collecting information and it is best tool for the selected subject and it allow group administration and cover a large group at the same time it is easy to plan for
personal information can be obtained and it has great potentialities. ତ advantages କଣ କଣ ରହିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକାଲ ରହିଲା। ଯଦି ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କ ଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, 10ଟା A4 ସାଇଜ ପେପର 10 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ମୋର ସେ ଟୋଟାଲ କୋଶ୍ଚିନାରୀ ଶେଷ। ମତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ, ମାନେ ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟୁଲ ହବ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମତେ ଖାଲି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ଆଉ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ। then it allow group administration and cover, ଯେମିତି କି ଏଠି କଣ ଗଲା, ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ନମ୍ବର at the same time। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଧର ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ସେଠି 10 ଜଣଙ୍କର ଆନ୍ସର, ମାନେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପର ଆନ୍ସର ଏକା ସାଥିରେ ପାଇପାରିବି। ମୁଁ କହିବି କି ଯେତିକି ଜଣ ଏସ୍ ହାତ ଟେକ, ହାତ ଟେକିଲେ, ତ ସେଠି 100 ଜଣ ବି ଯଦି ଥିବେ, ଯଦି ହାତ ଟେକିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଜାଣିନେଲି କି କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ୟେସ୍ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ନୋ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ମେଜରିଟି ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଆନ୍ସର। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନାରୀ ୟୁଜ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବି ସେମ ଟାଇମରେ ଆଟ ଦ ସେମ ଟାଇମ ମୁଁ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବି। ଇଜି ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଟେନ୍ଡ, ହେଇପାରେ ତମେ 100 ଜଣ ଭିତରୁ 100 ଜଣ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇପାର, ଆଉ ନ ନେଲେ ବି କିଛି କିଛି ମାନେ ହେଇପାରିବନି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ, କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସିବନି। ଇଟ୍ ହାଜ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିସ୍, ଯେହେତୁ ଆକୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ କମ ଟାଇମରେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା, ତ ଆର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ। ଦେନ୍ disadvantages of questionnaire, the mail of questionnaire have low response rate and there is no provision of clarification, and it is not helpful in finding information about complex emotional subjects. Behavior, justice, emotion remain unnoticed and it has lack of motivation। ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନାରୀ କଣ କଣ ଖରାପ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମେଲ୍ ଟୁ କୋଶ୍ଚିନାରୀ ହାଭ୍ ଲୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଯୋଉମାନେ ମେଲ୍ ମାନେ ରହିଲେ, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କଠୁ ଅପେକ୍ଷା ମେଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନାରୀ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟା ବହୁତ ଲୋ ରେଟରେ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛେ, ସବୁ ମାନେ ନାହିଁ କି ଆମେ ଯାହାବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛେ ତାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ହିଁ ମିଳିବ, ରିଲେଭେଣ୍ଟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ ନଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଅବାଉଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇମୋସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ଇମୋସନାଲ ଟପିକ କୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର, ଫିଲିଙ୍ଗସ, ଏଗୁଡାକ ଇମୋସନ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ତ ସେଠି ଯୋଉ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖାରେ ଇମୋସନ ଟାକୁ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରି ହୁଏନି, କାରଣ ସେଇଟା କେବଳ ରାଇଟର ମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ଅଥର ମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମେ ବି ସେ ୱାର୍ଡ ରେ ଯୋଉଟା ଲେଖିବ, ସେଥିରେ ମେ ବି ସେ ତାର ଇମୋସନ କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବନି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ମୋଟିଭେସନ। ମୋଟିଭେସନ ଏଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ମାନେ ଅଛି କି ସେ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦବ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଶ୍ଚିନାରୀ ଯୋଉ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କୋଶ୍ଚିନାରୀ ମେଥଡ କୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଡିସମୋଟିଭେଟ ବି ହେଇପାରିବା। Then ହେଲା interview. Interview is a technique of collecting information orally from the other in a face-to-face situation, and it is two-way method which permits an exchange of ideas and information. The interview asks a series of open-ended probing questions. People are more willing to talk than write. এটা ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କୋଶ୍ଚିନାରୀ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛେ, ହେଇପାରେ ଆମେ ଆମେ ଯାହାବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ ତାର ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ମିଳିପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଥିବ କି, ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ମାନେ କଣ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ବହୁତ ରାଗିକି ସେ କଥା ଗୁଡାକର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଭାବି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଚାରିଛେ ତାଙ୍କୁ ରାଇଟିଂ ରେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଠିକ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିନଥିବେ।
ଯୋଉ କଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକି ଯେମିତି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେବେ ଆମକୁ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଓକେ। ଆଉ ଲେଖିବାରେ କଣ ହେଲା, ଲେଖାଟା ଲିମିଟେଡ, ସେଟାକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିହବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହବା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା, ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମୋର ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ନ ବୁଝିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବି। ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡସ୍, ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାରେ ମୋ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ। ମୁଁ ଏତେ ବି ଲେଖିକି ଜଣକୁ 2 ପେଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ କେହି ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନଥାନ୍ତି 2 ପେଜ। ତ ଯେତେ ବି ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ ମଷ୍ଟ ବି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓରାଲି ଫର୍ମ ରେ କରିବା, ଫେସ ଟୁ ଫେସ ହବ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରିବି, ମୋ ସାମ୍ନା ବାଲା ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ମତେ ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ସେମିତି ଆନ୍ସର ଦବ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଟୁ ୱେ ମେଥଡ ହ୍ୱିଚ୍ ପରମିଟ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଆଇଡିଆଜ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦିଟା ୱେ ରେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ମତେ ସାମ୍ନା ବାଲା ସେମିତି ଆନ୍ସର ଦେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛିଟା ସିରିଜ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ଆଉ ସେ ମତେ ଆନ୍ସର ଦବ। ଆଉ ପିପୁଲ ଆର୍ ମୋର ୱିଲିଂ ଟୁ ଟକ୍ ଦାନ୍ ରାଇଟ୍। Types of interview: individual interview, group interview, single interview, panel interview, structured interview, unstructured interview, non-directive non-directive interview and focused interview। ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଟାଇପ୍ସ କଣ କଣ, ତାର ମିନିଂ କଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ୱିଥ ୱାନ୍ ପର୍ସନ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାକୁ ମୁଁ କରିବି, କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ସେଠି ଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଦେନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହିମସେଲ୍ଫ ଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥଫୁଲି। ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ସିଏ ତାର ଫ୍ରିଲି ମତେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବ ତା ଆନ୍ସର, ଯେ କି ତାର ଟ୍ରୁଥଫୁଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ୱିଥ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛେ। ଯେମିତି କିି ଆମର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମିଶିକି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ହେଇପାରେ ସେ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ସେ ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ହିଁ ବସିଥିବ। ତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଥ ୱାନ୍ ପର୍ସନ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ସାରା ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ସିଟିଂ ଦେୟାର, ଆଉ ଆଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେମ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି। They can help one another recall and verify or rectify the information. They can present wide range of information and various viewpoints. ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବି, ହେଇପାରେ କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ହେଇପାରେ ବାକି ଯୋଉ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ ଯୋଉ 2-3 ଜଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଟପିକ ଉପରେ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରନ୍ତି, ନା ନା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ସେଇ ଆନ୍ସର ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବେ, ଯଦି ସେ ଭୁଲ କହୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଠିକ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାର ମାନେ କଣ, ତାର ତ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଟା ରହିଲା, ସେ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ବହୁତ ୱାଇଡ ରହିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ କରୁଛେ, ମାନେ ନୁହେଁ କି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ଜଣେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବ ସେ ଟପିକ ଉପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ୱାନ୍ସ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଡିସ୍କସ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେଇଠି ଜଣା ପଡିବ କି କାହାର ସେ ଟପିକ ଉପରେ ଭଲ ଅଧିକ ନଲେଜ ଅଛି। ଦେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା ହେଲ୍ଡ ବାଇ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର, ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ମାନେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଅଛ, ତମେ କେହି ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛ, ମୁଁ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ପେନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା, ମୁଁ ଏକା ବସିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କି ଆମର ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ରେ ହୁଏ, ମୁଁ ଏକା ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, 4-5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ମିଶିକି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛନ୍ତି, ମେନି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍ସ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। So when interview is conducted by many interviewer, it is called panel interview. This panel may consist of various experts related to different fields. Example, subject specialist, administration, physiologist and social workers. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ, କି ଯେତେବେଳେ ପେନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟାଇପ ର ଲୋକ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ରେ ହୁଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେମାନେ ଯୋଉଟା କି ପାରଙ୍ଗମତା ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 5-6 ଜଣ ବସିକିନା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ପେନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜଡ ନଲେଜ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନେ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ପେନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଥିବ, ସ୍ପେସିଫିକ
ଯେମିତି କି ଆମର କେମିତି ହୁଏ, ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡକାଷ୍ଟ ବି ଆସିଲାଣି। ଏଗୁଡା ସେଠି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ଅଲରେଡି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ। ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି, ମୁଁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ତୁ ଭାଇ ପଢିଦେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ, ତୋ ହିସାବରେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ତୁ ସେଇଟା ଦେଖେ। ଯେମିତି କି ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଛେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାନେ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହବ ଷ୍ଟେଜରେ, ଲୋକମାନେ କଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ସେଗୁଡା ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ଓକେ, ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ଫଲୋ ଦ ରିଜିଡ୍ ଅର୍ଡର। ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଫଲୋ କରିବ। ଦେयर ଇଜ नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आस्किंग न्यू और सिचुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो सेठी सिचुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हमें केबे भी देखि परिबानी। जो क्वेश्चन गुडा ऑलरेडी प्री प्लान से को ही हमें सेटा, इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल इंटरव्यू। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू माने कोन होला, द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर इनफॉर्मल and the question being asked are not planned and the interviewer asks question according to the situation। ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯେମିତି କି ଟେଲି ଆମର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଗୁଡାକରେ ମେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ପଲିଟିशियन, ବେଳେ ବେଳେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ କୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଥିଲା। ତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଓଟିଭି ୟା କନକ ନ୍ୟୁଜ, ଯୋଉ ବି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ ହେଲା, ସେଠି ବହୁତ କିଛିଟା ପଲିଟିशियନ ଥିଲେ, କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ବି ବହୁତ ସାରା ନେତା ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି 5-6 ଜଣ ନେତା ମିଶିକି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର, ଯିଏ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ସିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ ଓନଲି। ଯୋଉ ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, କୋଉ ଏରିଆରେ କେତେ ହେଲାଣି, ଲୋକ କେତେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ନୂଆ ସିଏମ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଠି କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଚାରିବି ନା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ପଚାରିବ, ସେଟା କିଛି ପ୍ଲାନ ତାର ନଥାଏ। ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଯାହା ବି ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ମାନେ ସିଚୁଏସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ସେଇ ହିସାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ତାପରେ ସେଟା ହେଲା ତାର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥାଏ, ସେଟା ହେଲା ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ ହେଲା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚାହିଁବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି। ହେଲା, ତ ଏଠି କିଛି ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପର୍ସନ କୁ ସେମ ଟାଇମ ରେ ପଚାରୁଛି। ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ଆଟ ସେମ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛି। ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛି। ସେମିତି ପେନେଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ, ମାନେ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆ ହଉଛି, ତାର ଅପୋଜିଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜଡ ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରେଡି ଥିବ, ଆମେ ସେଇଗୁଡାକ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦବା, ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର ବି ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସଡ। କିନ୍ତୁ ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କରୁଛି, ସେଟା ଫିକ୍ସଡ ନୁହଁ, ସେଟା ଯୋଉଟା ସିଚୁଏସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ କରିବି। ମତେ ଯିଏ ଆନ୍ସର ଦବ, ସିଏ ସେଇ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦବ। ହେଲା, ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଓର ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉ ରହିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୋକସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ନନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, in depth interview in which interviewer permits subject to ask free to talk insight into the nature of attitude, motives, feelings, beliefs, and it is a psychoanalytical in nature. And focused interview is the present to allow to express himself completely. Its focus attention on specific experience and it confines the conversation to the relevant issues। तो जोटा नॉन डायरेक्शनल इंटरव्यू रहिला, ता माने ହେଲା जोटा कि मु इंटरव्यू नौची, आ मु तांको परमिट करूची कि फ्री टू टॉक। माने सेमाने किछि भी मनरे किछि न भाबंतु, डर भय किछि न थाउ, सेमाने तांको हिसाब रे नेचर ऑफ एटीट्यूड, मोटिव, फीलिंग्स, बिलीव, जहाँ भी सेमाने नले साइकोलॉजिकल एनालिटिक, माने जो माने सेमाने जहाँ भी भाबुचंती, जो थिंकिंग प्रोसेस, ताकू एनालिट करिकि, माने एनालिसिस करिकि ताकू मते एक्सप्लेन करि परिबे। माने नॉन डायरेक्शनल ମାନେ ତାର କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ, ତମେ ତମ ନିଜକୁ ଫ୍ରିଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଫୋକସ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଫୋକସ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫିଲିଂସ୍, ମୋଟିଭ କିଛି ନଥିବ। ତମେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଫର୍ମାଲି ଆନ୍ସର ଦବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ମାନେ ତମେ ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଦଉଛ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଟେନସନ ନଥିବ, ମାନେ କିଛି ମୋଟିଭ ନଥିବ, କିଛି ବିଲିଭ ନଥିବ, କିଛି ଇମୋସନ ନଥିବ। ଯୋଉ କନଭରସେସନ ଟା ହଉଛି, ସେଟା ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ହଉଥିବ।
ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଉପରେ ହଉଥିବ ସେଠି, ମାନେ କଣ ହଉଛି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା କିଛି ନଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କଥା ହଉଥିବେ। Disadvantages कौन रहला? It's an expensive tool. Interviewer bias is the major weakness. It is very time consuming. Large number of worker needed in this tool. Recording of data is difficult and needs expertise. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି इंटरव्यू टा नहीं ଯିବା इट्स इजी, बट ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ କେମିତି, ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ରେକର୍ଡ କରୁଛେ, କ୍ୟାମେରା ଦରକାର, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର, ଷ୍ଟେଜ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟେଜ ଦରକାର, ମାଇକ୍ ଦରକାର କଥା ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଇଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ ବାୟ ଇଜ ମେଜର ୱିକନେସ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ବାୟସ ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ନଲେଜ ନାହିଁ, ତ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ହାୟର ସମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ନଲେଜ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମତେ ତାଙ୍କୁ ବାୟ କରିବାକୁ ପଡେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ୱିକନେସ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। then it's time consuming ମାନେ ହେଲା କି ମତେ ପ୍ଲାନିଂ ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର ନିଡେଡ ଇନ ଦିସ୍ ଟୁଲ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦରକାର ଯିଏ ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦରକାର, ଜଣେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଦରକାର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, ଲିରିକ୍ସ ଯୋଉ ଯିଏ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛି ସିଏ ବି ଜଣେ ଦରକାର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମର ନେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଣିଛେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦବା, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଇନଭଲଭ ଏଥିରେ ହେବେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କର ଏଥିରେ ଦରକାର। ଦେନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ ଡାଟା ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ଡାଟାଟା ମତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମିଳିବ ର ଡାଟା, ତ ତାକୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। 100 ଜଣଙ୍କର ଡାଟା ମୁଁ କଣ 100ଟା ପେଜରେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବି କି? ସେଟା ସେଟା ଇମ୍ପସିବଲ, ବହୁତ ଟାଇମ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଇ 100ଟା ପେଜର ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ପେଜରେ କନସୋଲିଡେଟ କରି ଲେଖିବାର ଅଛି, ତ ମତେ ସେଥିରେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ରେକର୍ଡିଂ ଡାଟା ହେଲା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଦେନ୍ ନିଡ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ତା ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପେସିଫିକ ନଲେଜ ଏକ୍ସପର୍ଟସି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢିବା। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ରୋଲ ନମ୍ବର ମେନସନ କରିଦେଇଛ? Okay. Thank you, students, for joining the class.